and a very good afternoon, everyone. I would like to welcome all of you to the very first podcast session of Publication Club, The Voyage, where we will present and discuss with you inspiring stories and opinions from different walks of life. I'm your host, Arpana Shah, and today we'll talk about cryptocurrency. We will understand what cryptocurrency actually is. Most of us are aware of the increasing digitalization of currency, but are not aware of the actual validity and relevance of cryptocurrency in terms of Nepal. So today, we will discuss cryptocurrency and understand about this topic to an extent. We'll also highlight why cryptocurrency and why not cryptocurrency from two perspectives from our guests. Both the guests may have similar opinion or may deviate in their opinions. Hence, a very healthy conversation is encouraged. So now, I'd like to welcome our guest. Our very first guest, Mr. Saurabh Deobane, Lecturer of Information Technology at Kathmandu University School of Management. We welcome you, sir. Thank you. And now, our second guest, Mr. Divyanshu Wagle, of third year BBA student and our coordinator of KUSOM Finance Club. So you see why we brought him as a guest today. Thank you for joining us. Thank you so much for inviting me. Thank you. So now, let's begin Crypto-Delusion, a generation perspective. So let's first begin with how would you explain cryptocurrency to a youngster? Or basically, how would you explain cryptocurrency to me, as I do not know about this? So how would you explain cryptocurrency? So there's two words in cryptocurrency, crypto and currency. So currency, as you know, is the medium of exchange. Crypto चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि cryptography hash use गर्छ के proof of work protocols in order to validate transaction in blocks. So त्यही भएर चाहिँ two words को mesh गरेर चाहिँ cryptocurrency आएको हो के word चाहिँ basically. So what happens in cryptocurrency is it is based on a technology called blockchain. And then cryptocurrency, it stores a lot of information about what the transactions are done and what are the things that has happened in between, and then that information is in a distributed format, means that it is stored with some individuals, and all those informations about the cryptocurrency is stored with an individual, right? So there are a lot of things that goes on when we talk about cryptocurrency, but then we might be discussing as the podcast continues. Sure. So what can we buy with cryptocurrency? As of now? Yes. So it's illegal in Nepal, so you cannot really buy anything. But increasingly, companies have started to accept bitcoins and Ethereum, they have started to accept as forms of payment. For example, Tesla गरेको थियो. That due to rising concerns about the detrimental effect on environment, Bitcoin को proof of work protocol ले गर्दाखेरि चाहिँ Tesla rescinded that decision. So I think major corporation nowadays do that, if I'm correct, Microsoft ले नि गर्छ आजकल चाहिँ. They do accept cryptocurrency as a form of payment. So is it only like a mode of payment? कि अरू के नि हुन्छ? No. अस्ति भर्खर चाहिँ मैले एउटा आर्टिकलमा पढाएको थिएँ कि फर इक्जाम्पल टर्की लिरा अस्ति नै क्रास भएको थियो कि करेन्सी ड्यू टु इन्कम्पिटेन्ट इकोनोमिक डिसिजन्स द्याट दे टुक. अनि त्यतिखेर चाहिँ सिटिजन्स इन अर्डर टु सेभ देयर वेल्थ दे वेयर एक्चुली बाइङ क्रिप्टो करेन्सी एज स्टोरेज अफ भ्याल्यू के. सो इन्क्रिजिङली वाट वी सिन कि रिसेन्टली अब यो रसियामा पनि स्याङ्सन लाग्यो नि रसियन सिटिजन वेयर एक्चुली बाइङ क्रिप्टो करेन्सी इन अर्डर टु प्रोटेक्ट देयर वेल्थ के फ्रम द फलिङ रुबल So it's not only a mode of payment. So it is also storage of value. I think talking about Russia and Ukraine, even the Ukraine as a country has legalized the Bitcoin to do the not only Bitcoin but the cryptocurrencies to do the transactions and things like that. So there are a few countries in the world which has legalized, as Divyanshu said, Nepal. In Nepal, it is not now legal to buy and sell or to do transactions through the Bitcoin or any cryptocurrency. But then there is one very interesting fact about Bitcoin is that in the year 2010 there was a person who has bought two pizzas, literally two pizzas for 10,000 Bitcoin. So from that point it has came up to now 2022,
and a single Bitcoin cost around what 40, currently it's $41,000. It went up to 65, I think, right? Yes, sir. 61 or $65,000, and then currently it is going on at 41. And there are a lot of other cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum. Ethereum is at, I think, 7,000 or something like that. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I think Ethereum is at that, and there are all other platforms also which are trying to solve the issues that Bitcoin is having a problem on. Because Bitcoin was saying there are certain limitations it has, and there are other cryptocurrencies that are coming up. Maybe let's see what happens in the market. Adding on what to says about Bitcoin like digital gold because its main function is to serve as a currency in the medium of exchange. त्यसै गरी इथेरियमलाई चाहिँ डिजिटल ओइल भनेर भनिन्छ के प्राइमरीली बिकज इथेरियम र बिटकोइनमा चाहिँ फन्डामेन्टल डिफरेन्सेस के छ भन्दाखेरि बिटकोइन एउटा करेन्सी जसरी के अरे फङ्सन गर्छ भने इथेरियम चाहिँ एउटा प्लेटफर्म जसरी फङ्सन गर्छ के वेयर डेभलपर्स क्यान बिल्ड डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन्स अन टप अफ इथेरियम होइन युजिङ द इथेरियम नेटवर्क होइन सो बिटकोइनको भ्याल्यु कम्स एज अ मिडियम अफ एक्सचेन्ज वेयर एज इथेरियमको भ्याल्यु कम्स एज ए प्लेटफर्म फर डेभलपर्स होइन त्यही नै गरी चाहिँ होइन अब सबै क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ मिडियम अफ एक्सचेन्ज पनि भन्न मिल्दैन के होइन बिटकोइनले सुरु गर्यो यो रेभोल्युसन तर बिटकोइनकै फ्लजहरूलाई चाहिँ मोडिफिकेसन गरेर देयर हेभ बिन नाउ अब अहिले त आई थिङ्क 6,000 प्लस चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी छ होइन ट्राइङ टु ट्याकल डिफ्रेन्ट प्रब्लम्स के फर इक्जाम्पल सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टदेखि लिएर भिचेन भनिन्छ एउटा होइन अब यो रेमिटेन्सहरूको लागि रेमिटेन्स ट्रान्सफर हुन्छ नि होइन रियल टाइममै ग्रस सेटलमेन्ट गराउने गरेर चाहिँ देयर इज अ cryptocurrency called XRP, Ripple भनिन्छ होइन which is actually fighting a case against the SEC अहिले चाहिँ होइन XRP भनेर छ there are Monero, IOTAहरू छ होइन which are trying to solve real life problems होइन and not just as a medium of exchange के किनकि what we have to understand is that cryptocurrency and blockchain are two different things के blockchain is basically a distributed ledger which is decentralized होइन wherein transactions or records are recorded in a block के होइन अनि since these blocks are chain and immutable अनि in a very specific chronological order that's why they are called blockchain के chain of blocks which are immutable होइन so cryptocurrency is not just a medium of exchange होइन there are all various uses for it होइन I give example of Bitcoin र Ethereum So there's a myth cryptocurrency is like dealing with cryptocurrency is like doing illegal things. So is it like how would you or is this like a major misconception? Is it illegal or is it legal? It is illegal in Nepal. It depends on as per what the country is defined. Country ले कसरी त्यो कुराहरूलाई डिफाइन गरेको छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स कसरी बनाएको छ होइन त्यसको आधारमा डिफाइन्ड हुन्छ मेबी अरू कन्ट्रिजहरूमा इट्स नट इलिगल इफ द कन्ट्री सेज इज even India is trying to build its own cryptocurrency, right? Yes. So they have put in a huge amount of tax in the bitcoins and things like that, and they are building their own cryptocurrency. So it depends. Nepal ko government ko case ma chahi they now have to take some decisions, right? Because a lot of countries around the world are taking decisions on what to do with the cryptocurrency. I think. About Nepal government, maybe they are working on it. I think they have set up a task force and they are working on it. I think. So if Nepal makes it legal, what would be the advantages and disadvantages? Well, the clear advantage would be कि अब अहिले वर्ल्ड कुन डिरेक्सनमा हेड गरिरहेको छ हामी कुन डिरेक्सनमा हेड गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो कि फर इक्जाम्पल फरेन युनिभर्सिटिजहरूमा दे अलरेडी स्टार्टेड इन्ट्रोड्युसिङ कोर्सेस रिगार्डिङ क्रिप्टोकरेन्सी होइन आइटीमा भयो फाइनेन्समा भयो होइन I mean their students are already interacting with the technology नि त होइन अब people say that it is revolutionizing the world of finance होइन अनि त्यो एउटा टेक्नोलोजीसँग चाहिँ हामीलाई कम्प्लिटली फरेन राख्न खोजिरहेको छ कि होइन सो वी आर स्टुडेन्ट्सको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी आर नट बिङ एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द टेक्नोलोजी बट डाइरेक्टली इन्टरेक्टिङ विथ इट नि होइन लिगल भएको भए मै नै क्रिप्टोकरेन्सी किन्थ्यो होला होइन एज एन इन्भेस्टर एज वेल एज समन हु इज इन्ट्रेस्टिङ अन द टेक्निकल साइड अफ थिङ्स अल्सो मलाई त्यो बुझ्नलाई त राम्रो मिडियम दिन्थ्यो नि त होइन But because of that, I'm not being able to invest in cryptocurrency. Major advantage to a country is obviously it's a revolutionary tech, so it would also help the country. Plus, I think taxation, capital gain tax, common country could have easily earned revenue through it also.
म चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट त्यस पर्सपेक्टिभबाट हेर्छु होइन. Whenever we because we do not produce dollars, right? We have to sell something to take the dollars from the international market. So त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि because तिमीले आर्टिकलहरू मैले डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू गर्दाखेरि एउटा what did I found was cryptocurrency is helpful for those countries which has innovative businesses, right? Which can produce something and then sell in the market. But then we as Nepali citizens are consumer-based society. We consume a lot. So त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ maybe the citizens or the people, aside the people, let's say the people talking about few people's 10 or 15% of the whole country, other than that, do they know what cryptocurrency is? Are we as a country, for example, if I'm a leader of the country, then I'll be also thinking about the other 85% people. Are they able to know, or do they know what cryptocurrency is? Will there be someone to take their money and do something else with it? And त्यो एकदम धेरै मान्छेहरूलाई त्यसबाट घाटा हुने सक्ने चान्सेसहरू के हुन सक्छ त ओभरअल कन्ट्रीको हिसाबले मैले हेर्थेँ होला इफ आई हैड बीन लिडर हैन. So I think that is what the leaders of current our government has done. But then they are trying. They might be coming up with something maybe innovative. Let's see. So about talking about crypto mining, how does that work? So basically crypto mining मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it is the major function of mining is to create new block के हैन. अब बिटकोइन को कुरा गरौँ है त के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि नि हैन what miners do is actually they try to validate the transaction के हैन double spending नहोस् हैन. For example, let's say Sarat sir and I हैन Sarat sir send me 10 bitcoins which he doesn't have के हैन. Minus के गर्छ validate गर्छ whether Sarat sir has that 10 bitcoin to send me or not हैन. त्यो भयो भने it checks for double spending के. अनि how do they do that is it's a big computational race हैन. Proof of work protocol मा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि the first one to solve the complex equational problem हैन will mine the block. अनि for that he or she is incentivized by giving bitcoin network चाहिँ gives out bitcoin के as an incentive हैन. अनि त्यसरी चाहिँ नयाँ bitcoin mine हुन्छ के. An interesting fact अस्ति भर्खर research what it has shown is 19 million जति bitcoin चाहिँ mine भइसकेको के हैन. अनि 21 million चाहिँ हाम्रो supply cap हो के bitcoin network मा. अनि it is estimated that it will take I think 2040 सम्म चाहिँ all the bitcoins will be mined. अब यो bitcoin community मा चाहिँ अरु के ठुलो क्वेशन छ भन्दाखेरि what happens when all the bitcoin have been mined के किनकि miners play a very important function हैन in basically making the whole network functional के हैन. validate transaction गर्ने त उनीहरुले नै हो नि त हैन. अझ इन्सेन्टिभै भएन भने त हैन why would they validate भन्ने पनि क्वेशन आउँछ के यता चाहिँ talking about bitcoin चाहिँ. अनि is bitcoin taxable? अब country to country मा डिपेन्ड गर्छ नि यसमा चाहिँ country डिपेन्ड गर्छ. yes bitcoin is taxable. इन्डियामा अस्ति भर्खरको बजेटमा तिमीले सुन्यो भने इन्डियामा हेभी ट्याक्स लागेको छ. युएसमा पनि इज ट्याक्सेबल. क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ क्या सायद है. अब तर नेपालमा चाहिँ इट्स नट. अनि अब इन्डियाको डिसिजनले नेपालको डिसिजनमा के इफेक्ट पर्छ? Obviously because we have a fixed currency हैन. त्यसले गर्दाखेरि it can hamper अब डाइरेक्टली नगर्दा पनि इनडाइरेक्टली चाहिँ the people in the higher level government they might face a lot of pressure because the neighboring country has already done that हैन. अब हाम्रो त एकदम राम्रो नजिकको रिलेसन छ इन्डियासँग. अब if they have introduced it अब अलिकति प्रेसर चाहिँ पक्कै पनि पर्या हुनुपर्छ. इन्डियाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको ट्याक्स कस्तो रहेछ भन्दाखेरि 30% अन क्यापिटल अन क्रिप्टोकरेन्सी एसेट्स हैन. अनि त्यसमा पनि 1% टिडिएस ट्याक्स डिडक्टेड अन सोर्स भनेपछि बायरले चाहिँ 1% काट्नुपर्छ हैन. अनि कोइन डिसिएक्स भन्ने त थाहा नै होला हैन. अब इफ यु फलो इन्डियन युट्युबर्स धेरै मार्केटिङ गरेर आउँछ थ्रु युट्युब
अनि कोइन डिसिएक्सले चाहिँ गभर्मेन्टलाई के अपिल गरेको छ भन्दाखेरि rather than that 30% tax on capital gain, त्यो 1% ट्याक्सले चाहिँ धेरै नै के अरे अफेक्ट गर्छ अरे क्या, किनकि बेसिकली एक्सचेन्जेसहरूलाई लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर्सले गर्छ क्या, दोज हु ट्रेड इन एन्ड आउट अफ अ पर्टिकुलर पेयर अफ करेन्सी होइन विदिन फ्यु मिनट्स क्या होइन. तर 1% टिडिएस लगाइदियो भने त होइन इट विल बी अफेक्टिङ देयर प्रफिटेबिलिटी नि त, अनि त्यही भएर लिक्विडिटी प्रोभाइड हुँदैन भनेर भनिरहेको थियो क्रिप्टो एक्सचेन्जले होइन. अनि अस्ति भर्खर चाहिँ फाइनेन्स क्लबको चाहिँ वी सेसन विथ ईसक थियो क्या क्रिप्टो करेन्सीकै बारेमा. अनि एउटा यस्तै क्वेसन थियो इन्डियाको बारेमा होइन, अनि हाउ देयर पोलिसी विल अफेक्ट आवर पोलिसी होइन. अनि रुचिन सिंह सरले लिनुभएको थियो त्यो सेसन चाहिँ. अनि वाट इट टोल्ड वाज कि इन्डियामा चाहिँ एउटा कम्पनी छ नेम पोलिगन म्याटिक होइन. पोलिगन म्याटिक इज वर्किङ अन के अरे यो लेयर टु स्केलिङ अफ इथिरियम साइड चेनहरूमा वर्क गरिरहेको छ, and it will definitely be very critical in Ethereum further development in the future. And Polygon Matic is currently a unicorn, meaning that it is valuated at above $1 billion. And the inspiration layer, there are many blockchain related technology startups emerging in India. भनेपछि एउटा ठुलो स्टार्टअप कल्चरै सुरु भइरहेछ कि इन्डियामा ब्लकचेन रिलेटेड. अनि गभर्मेन्ट अफ इन्डिया अल्दो हेज एन आउटराइट ब्यान क्रिप्टो करेन्सी होइन, तर यस्तो हेभी ट्याक्सेसन लागिरहेछ द्याट इट इज डिस्करेजिङ टु एनी क्रिप्टो ट्रेडर अर एनी वान हु वान्ट्स टु वर्क इन द्याट इन्डस्ट्री के होइन. सो वी अल अब स्याडो ब्यान गरे जस्तो छ क्या होइन. अनि द ओन्ली रिजन आई थिङ्क रुचिन सरले नै त्यही भन्नुभएको थियो द्याट दे डिन्ट आउटराइट ब्यान क्रिप्टो करेन्सी इज बिकज पोलिगन म्याटिक हेज बिकम अ युनिकर्न इन द्याट फ्रम द कन्ट्री के. So अब talking about cryptocurrency है, फेसबुकले चाहिँ पनि अनाउन्स गरेको छ लिब्रा भन्ने क्रिप्टो करेन्सी. अनि वाइ डु यु थिङ्क चाहिँ फेसबुकले चाहिँ आफ्नै क्रिप्टो करेन्सी क्रिएट गरिरहेको छ? I think that is closed in January 2021. But maybe Facebook is obviously for the obvious reasons. They want to capture the whole business. Social networking site they have started to a lot of marketing things. So yeah, it's a business strategy I think. Business strategy. Yeah. So I think Libra चाहिँ के थियो भन्दाखेरि Libra was supposed to be a stable coin होइन. स्टेबल कोइन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि one stable coin will always equal $1 के भनेपछि it does not fluctuate much के, it basically is fixed, is pegged to the US dollar होइन. अनि what Facebook wanted to do was it wanted to integrate that cryptocurrency with its existing platforms के, Facebook, Messenger, WhatsApp होइन. For example, you have a marketplace in Facebook होइन, अनि लिब्राको थ्रु चाहिँ I could make payments के. अनि how Facebook would profit I'll tell होइन. के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि suppose you're selling this notebook होइन for 10 libras, let's say 10 libras equivalent to the US dollar होइन, let's say that. अनि अब अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि आई हुन्छ नि के अरे गिभ माई $US टु बाई लिब्रा फ्रम फेसबुक होइन. भनेपछि मैले लिब्रा पाएँ, फेसबुक अन द अदर ह्यान्ड रिसिभ माई डलर होइन. सपोज लेट्स से मैले त्यो लिब्रा आई डिडन्ट युज इट फर 10 days होइन. अनि 10 दिनको बेलामा चाहिँ आई स योर मार्केट प्लेस अन फेसबुक, अनि आई स दिस नोटबुक एन्ड आई लाइक इट, अनि पछि आई बट इट होइन. भनेपछि के भयो भन्दाखेरि आई ट्रान्सफर द्याट दोज लिब्रास टु यु होइन. अनि तिमीले त्यो लिब्रा पायो, त्यो लिब्रा यु विल एक्सचेन्ज इट फर $US फ्रम फेसबुक होइन. भनेपछि त्यो 10 daysसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फेसबुक ह्याड माई $10 होइन. नाउ अब फेसबुकको के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि $10 चाहिँ अब के चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा स्टेबल करेन्सी सुड अलवेज ह्याभ इक्विभलेन्ट अमाउन्ट अफ करेन्सिज होइन. तर के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो होल्ड सबै नै करेन्सीमा चाहिँ होल्ड गर्नु पर्दैन क्या. सम चाहिँ यु क्यान होल्ड इट एज ए भेरी लिक्विड एसेटमा पनि. फर इक्जाम्पल गभर्मेन्टको ट्रेजरी बन्ड्स अर बिल्स भयो भने यु क्यान के अरे होल्ड इट इन द्याट एज वेल होइन. सो 10 daysको लागि त के अरे फेसबुकले त इन्ट्रेस्ट कमायो नि त होइन. अनि फेसबुक प्रफिट्स लाइक द्याट के होइन. 10 daysको लागि चाहिँ आई डिडन्ट युज माई लिब्रास, अनि आई ह्याड अलरेडी गिभन माई USDs टु के अरे फेसबुक, अनि दे वेयर अर्निङ इन्ट्रेस्ट अन द्याट. त्यसरी कमायो. अनि नेक्स्ट थिङ इज फेसबुकको डेटा होइन, के अरे डेटा कलेक्ट गर्थ्यो हाम्रो स्पेन्डिङ ह्याबिट्सको बारेमा होइन. अनि एज यु अल नो फेसबुक इज ए डेटा किङ होइन. अनि द्याट्स हाउ इट वुड प्रफिट. Alright. अब हाउ लङ डु यु थिङ्क चाहिँ नेपाल निड्स टु अड्याप्ट टु द आइडिया अफ क्रिप्टोकरेन्सी? यहाँ नेपालमा चाहिँ कति टाइम लाग्छ होला यो आइडिया नै? अब यो DOI को त्यो मैले पक्कै पनि यो हामीले पढेको छौँ होइन, डिभिजन अफ इनोभेसन्समा वी आर अलरेडी द ड्राइभर्स इन टर्म्स अफ क्रिप्टोकरेन्सिज होइन. नट बिकज वी डोन्ट वान्ट टु युज इट, because the rules has prohibited us from using the cryptocurrencies, right?
So I don't know, maybe 5 years down the line, there might be something coming up. मेरो पर्सनल सजेसन छ हुनसक्छ हुनसक्छ अनि अब ग्लोबल स्केलमा हेऱ्यो भने क्यान क्रिप्टोकरेन्सी चेन्ज द इकोनोमिक द्याट्स अ भेरी हेभी क्वेसन द्याट यु हेज आस्क्ड हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौ भने चाहिँ अब देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट यु सुड बी कन्सिडरिङ हैन अब इज द क्रिप्टोकरेन्सी स्टेबल थिङ टु युज फर अ कन्ट्री अर नट भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन शुड द कन्ट्री बी प्रमोटिङ द युज अफ क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने पनि हुन्छ होइन बिकज देयर आर लट अफ थिङ्स अघि दिव्याङ्शुले पनि भन्यो होइन ब्लकचेनको माइनिङ नै यदि त्यो माइनिङ गर्ने मान्छेलाई ब्लकचेन मेन्टेन गर्ने मान्छेलाई नै त्यसको भनौँ न त्यो पोइन्ट इन्सेन्टिभहरू आइरहेको छैन भने चाहिँ द्याट माइट बी बिग इस्युज अब त्यसको ह्यान्डल कसले गर्ने होइन देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट निड टु बी सर्टेड आउट तर अहिलेको केसमा हेर्दा जुन तरिकाले चाहिँ द थिङ्स आर मुभिङ फरवर्ड करेन्टली इन द मार्केट होइन अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क it is a very long horse, right? Because and then we have to keep on updating about ourselves about the cryptocurrencies and blockchain, although we should not be using it until and unless the government gives us the green sign. But then we have to be on the front row, and whenever the rules and regulations are changed and whenever there is an opportunity for us, then we have to move forward on that. And can Bitcoin like solve economic problems like long run? So Bitcoinले इकोनोमिक प्रब्लम सल्भ गर्नु अगाडि आई वुड लाइक टु गो इन्टु द हिस्ट्री अफ क्रिप्टोकरेन्सी के किनकि कार्ल मार्क्सले आफ्नो डास्क आर्टिकल लगाएको थियो कि देयर इज अलवेज एक्जिस्टेड ओन्ली टु सिटिज होइन रिगार्डलेस अफ रेस जेन्डर होइन द सिटी अफ द पोर अनि द सिटी अफ द रिच के अनि क्रिप्टोकरेन्सीको स्टोरी पनि यस्तै नै छ के सो आई डोन्ट थिङ्क इट इज अ कोइन्सिडेन्स कि 2011 जस्ट 3 to 4 years आफ्टर त्यो 2008 को क्राइसिस होइन द बिटकोइन वाइट पेपर वाज लन्च्ड होइन 2008 मा के भयो भन्दाखेरि दिस बिग ब्याङ्क्स होइन स्पेकुलेटेड विथ पब्लिक्स मनी अनि नियरली इभ्यापोरेटेड ट्रिलियन्स अफ डलर्स होइन अफ पिपल्स मनी के अनि वाट वाज देयर पनिसमेन्ट नथिङ only one banker went to jail होइन all the CEOs of these big banks took big fat paychecks होइन अनि no punishment was ever dealt out के युएसले मनी प्रिन्ट गरेर क्वान्टिटेटिभ इजिङ गरेर दे बेल्ड दोज बिग ब्याङ्क्स आउट के होइन आई थिङ्क अमेरिकामा त्यसको अहिलेसम्म पनि छ कि अफ द मिलियन्स अफ पिपल जुन चाहिँ हामीलाई स्ट्याटिस्टिक्स लाग्छ नि त होइन बट इट्स देयर रियालिटी नि दे लस्ट देयर जब दे हाउसिङ मार्केट क्रास भनेपछि द हाउस द्याट वाज मेबी 600,000 पहिला नाउ इज वर्थलेस होइन बिकज अफ द ओभर सप्लाई अफ हाउस भनेपछि क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ आई थिङ्क इज अ रेभोल्युसन इन अ सेन्स इट इज सिकिङ फर कम्प्लिट डिसेन्ट्रलाइजेसन फ्रम सेन्ट्रलाइजेसन होइन पिपल हेभ लस्ट ट्रस्ट इन द गभर्मेन्ट के दे हेभ लस्ट ट्रस्ट इन सेन्ट्रल ब्याङ्क्स के आजकल चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि क्राइसिसमा चाहिँ होइन अल द गभर्मेन्ट्स रन टु प्रिन्ट मनी के इन अर्डर टु एलिभेट द क्राइसिस होइन अस्ति पनि पढिरहेको थिएँ के अरे यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि युएसको टोटल मनी सप्लाई नै डबल भयो अरे के विदिन जस्ट 2 years होइन what that means is that you are basically inflating your currency के भनेपछि यो current currency holders को त purchasing power evaporate भइरहेछ नि त he has contacts होइन what he can do he can again approach people raise money use that money to take out loans होइन leverage it 100 times and then go on investing in hypes so Bill Wang छ अहिले झन् के अरे I think you've heard about SoftBank also SoftBank पनि blindly money फालिदिन्छ के blindly money just based on intuitions होइन सो त्यही हो होइन वी एज अब एउटा मैले एउटा पडकास्टमा सुनेको थिएँ होइन वी एज एकाडेमिक्सहरूको पडकास्ट थियो एकाडेमिसियन्स ट्राई टु अट्रिब्युट होइन सम सर्ट अफ एनालिसिस फर वाइ पिपल डु सर्टेन थिङ्स होइन तर अन एट द एन्ड अफ द डे होइन इट इज बेसिकली ह्युमन इमोसन्स अनि के अरे चेजिङ एक्जुबरेन्स होइन द्याट बेसिकली ड्राइभ द मार्केट भन्ने पनि कुरा आएको थियो कि त्यहाँ होइन भनेपछि लाइक पिटर लिन्च अलवेज सेज होइन द स्मार्ट मनी इज नट रियली द्याट स्मार्ट इट इज एक्चुली डन विथ So lastly, if cryptocurrency was legal, and you said you would invest in it, what about you? Yes, I would definitely invest in it. There's no question. There's no other options. So is there anything else that you want to add on? Continue further discuss.
I think Sir should go first. Are we at the last? We can continue further. Okay. So to add up on what we discussed during this session, I think it is important for all of us to keep understanding what cryptocurrency is, what Bitcoin is, and what are the new things that might be coming up in the market. Maybe Bitcoin might be there, or Bitcoin might not be there. Something else, Ethereum might be there, or something else might be there. But then we should not lose focus on this decentralized thing that is currently happening in the international market. We should not be losing out, along with cryptocurrency, also about the Web 3.0, because it is something that is going to change. In my view, it is going to change the whole world, and how the government works. It's also going to change that perspective also, because तिमीले अब यो आवे भन्ने प्लेटफर्म हुन्छ अनि सफ्ट लोन सफ्ट कोइन के भन्ने अर्को प्लेटफर्म छ हैन देयर आर लट अफ डिफरेंट प्लेटफर्म्स where you can buy the cryptocurrencies and lend it out. You don't need to buy at the lower point and sell it at a higher point. You can just buy certain cryptocurrencies and then lend it, and you will most of the time the return will be more than doing the trading thing of the Bitcoin. Right? So अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ I think the future is with the Bitcoin. Future is there with cryptocurrencies. Although it is not legalized in Nepal, but then studying about it, keeping tracks on it, because we are already laggers, as I've already said. We are already laggers, and we should not be kept behind, or we should not be maybe 50 or 60 years down the line when the cryptocurrency is legalized in Nepal. We should just hit the market after it is legalized. So for that, we need to keep on studying and learning about the things what are currently happening in the market, or things like that. And this कुराहरुलाई चाहिँ आफूले currently अब Reddit को एउटा प्लेटफर्म भन्यो, Reddit जस्तो अरु प्लेटफर्म हुन्छ, YouTube मा थुप्रो भिडियोहरु हुन्छ. There are a lot of very good analysts there I found in YouTube. There are very good books that you can follow. र त्यो कुराहरुलाई हेर्दै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ I think that is the only best option currently available to us. So what I would like to add on is जस्तै regardless of it being a speculative bubble or not, we can debate it for days on end. Like Joe Biden said, cryptocurrency is here to stay. So rather than alienating us from the technology, we should now learn to embrace it. As a student of finance, also your article पढेको थिए कि millennial investors are actually turning down professional money managers, because the investment scheme that they showed to the millennial investor didn't include cryptocurrency. They included traditional investments like stocks, bonds, or include गरेको थियो हैन. तर cryptocurrency खै भनेर सोध्दाखेरि they didn't have an answer. So अहिले चाहिँ increasingly के भइरहेछ भन्दाखेरि बाहिरको fund managers have started incorporating such crypto assets into their portfolio as well. So for me as a student of finance, keeping abreast with developments of crypto, the crypto scene is very essential. And if I want to be anybody in the finance world, बाहिर गएर मलाई काम गर्नु पर्यो भने त मलाई त because consumer are demanding it, I have to stay abreast. So यसलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि had crypto not been illegal, then I would have definitely been an avid investor in the space. That's fine. Therefore, I'm not an avid investor, and I have not been able to learn. It's not that you have to actively trade crypto in order to earn money. Just as Solly भन्नुभयो, lending and staking भन्ने कुरा हुन्छ. For example, due to environmental concerns, many cryptocurrencies these days are adopting proof of stake. Proof of stake मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि those who stake their currencies in a pool can then validate a transaction in the network. For example, proof of work मा चाहिँ those who solve the problem get to mine the block. तर यता चाहिँ staking हुन्छ.
अनि पुलमा स्टेक गरेको बापत चाहिँ यु गेट टु अर्न सम इन्ट्रेस्ट के फर इक्जाम्पल कार्डानोको एउटा योरो यो वालेट भनिन्छ होइन इफ आई ओन कार्डानो होइन एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु के अरे एक्टिभली ट्रेड कार्डानो म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि योरो वालेटमा आफ्नो कार्डानोलाई ट्रान्सफर गरेर त्यहाँको एउटा कुनै स्टेकिङ पुल्समा आफ्नो कार्डानोलाई स्टेक गरिदिएर आई क्यान अर्न क्वार्टरली के अरे इन्ट्रेस्ट के होइन सो प्यासिभली पनि मान्छेहरूले के अरे अर्न गरिरहेछ क्रिप्टोबाट होइन त्यसमा आई थिङ्क हाइएस्ट इज 7% or 8% रिटर्न हाई यिल्ड रिटर्न्सहरू चाहिँ स्पेसली झन् यो के अरे एक्सचेन्जेसहरूमा भयो नि सर लिक्विडिटी प्रोभिजनको लागि पनि दिन्छ क्या फर इक्जाम्पल अब एक्सचेन्जको चाहिँ के भन्दा कि दे हेभ टु फेसिलिटेट ट्रेड होइन सो दे आर इन कन्सटेन्ट निड अफ लिक्विडिटी अफ सर्टेन पेयर्स अफ क्रिप्टो करेन्सी होइन युजली पपुलर क्रिप्टो करेन्सीहरूलाई चाहिँ धेरै लिक्विडिटी चाहिरहेको हुन्छ होइन सो इफ यु आर इन बाइनेन्स अब फर इक्जाम्पल बाइनेन्स एउटा के अरे एक्सचेन्ज हो होइन क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज बाइनेन्सकै प्रोग्राममा चाहिँ एउटा अर्न भन्ने हुन्छ कि बाइनेन्सको एपमा गो टु अर्न अनि पछि त्यहाँ एउटा लिक्विडिटी पुल भन्ने हुन्छ अनि यु क्यान कन्ट्रिब्युट टु के अरे मेन्टेनिङ लिक्विडिटी इन द एक्सचेन्ज अनि द एक्सचेन्ज विल गिभ यु सर्टेन इन्ट्रेस्ट फर इट के अनि त्यसरी पनि प्यासिभली पनि अर्न गर्न सकिन्छ क्या आजकल क्रिप्टो करेन्सीबाट होइन ड्यु टु प्रुफ अफ स्टेक प्रोटोकल आजकल धेरै पपुलर भएको चाहिँ सो इट इज अ ह्युज अपर्च्युनिटी होइन ह्युज मार्केट छ $1 ट्रिलियन क्रस गरेर मार्केट छ होइन अनि वाट आई लाइक टु एडभाइस टु एभ्री वान इज टु स्टे अपडेट विथ इट होइन अनि देयर आर के अरे भेरियस रिसोर्सेस द्याट यु क्यान के अरे लुक इन्टु होइन पर्सनली एउटा कोइन ब्युरो भन्ने युट्युब च्यानल छ होइन हि इज आई थिङ्क द बिगेस्ट क्रिप्टो के अरे एजुकेटर इन युट्युब आई थिङ्क होइन अनि इज भेरी इन्साइटफुल होइन रेडिट अर्को खतरा प्लेटफर्म छ एउटा सबरेडिट छ r/क्रिप्टो करेन्सी होइन and for traders there is r/crypto traders होइन अनि for the specific currencies there are specific subreddits like for bitcoin it is r/bitcoin ethereum को लागि r/ethereum डेभलपरको आफ्नै कम्युनिटी हुन्छ फेरि r/ethereum developers bitcoin developers होइन त्यस्तो भनेर कम्युनिटी हुन्छ सो आई वुड रिकमेन्ड देम टु डेल्भ इन्टु दिस के अरे कम्युनिटिज अनि ट्राई टु स्टे अपडेट विथ द क्रिप्टो सीन maybe not invest currently but then learn not invest but definitely do that learn things right ओके अझै एउटा कुरा सोधिहाल्छु लाइक त्यो क्रिप्टो माइनिङकै कुरा गर्दाखेरि एज एन्भाइरोमेन्टल कन्सियस पिपल है डु यु थिङ्क द प्रोसेस अफ माइनिङ इन क्रिप्टो हेज बिन मोर हेजार्डस टु द एन्भाइरोमेन्ट अब it depends on what kind of resources they are using होइन जस्तो एलन मस्कले he stopped it because of the environmental one of the major factor was the environmental factor. There might be some other factors we didn't know about that. Right? Of उसको business strategy मा अब कुनै अरू internal factors हुन सक्छ. तर what is the resources that you are currently using to mine that specific coins मा I think it's dependent on that. So environment सँग yes it will be related because we are human beings and we are taking the resources obviously from the earth for whatever we do. तर अब त्यो रिन्युएबल रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने क्वेसन त्यसमा चाहिँ वाट आई लाइक टु एड इज होइन यस इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्स छ होइन द्याट्स वाइ न्यू क्रिप्टो करेन्सिज होइन आर एक्चुली के अरे ड्रपिङ प्रुफ अफ वर्क प्रोटोकल के प्रुफ अफ वर्क प्रोटोकलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द मोर यु गो अन माइनिङ होइन द मोर के अरे कम्प्लेक्स द इक्वेसन बिकम्स होइन अनि द मोर कम्पिटेसनल पावर इट विल रिक्वायर होइन झन् एड अन टप अफ द्याट the numbers of people actually competing to block a mine, then the computational power needed goes through the roof, and that adds on to electricity cost, and since majority of our electricity production is not very environmental friendly, this is environmental concern यो one part भयो. Second चाहिँ basically GPUs जुन हुन्छ कम्प्युटर्सहरू दे वाट दे डु दे इमिट हिट नि त होइन अनि एउटा हिट पोल्युसनको पनि कुरा हुन्छ कि यसमा चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ मेजोरिटी अफ क्रिप्टो करेन्सिज दिस डेज होइन आर एक्चुली ड्रपिङ प्रुफ अफ वर्क प्रोटोकल्स होइन इथेरियम चाहिँ पहिला प्रुफ अफ वर्क थियो नाउ इट हेज शिफ्टेड टु प्रुफ अफ स्टेक होइन वेरिन हाउ डु के अरे इथेरियम माइन अहिले चाहिँ स्टेकिङ गरेर हुन्छ क्या त्यो चाहिँ होइन डेफिनेटली के अरे डेभलपर्स आर वर्किङ होइन टु मेक के अरे दिस होल प्रोसेस अफ माइनिङ मोर एन्ड मोर इकोनोमिक के अरे सरी इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली. And was I using the word economic instead of environmental? I'm very sorry. Replace that in your head with environmental. So yeah, proof of stake मा चाहिँ प्रोटोकलमा चाहिँ शिफ्ट गरेकै कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि is to make the process of mining more environmentally friendly. Anything else? To add on? Yes. Yes. Okay. So
आई थिङ्क अब फ्युचरमा अब यसलाई अलिकति अगाडि लाँदाखेरि चाहिँ फ्युचरमा वाट अबाउट बिटकोइन कसरी चल्न सक्छ भन्ने त्यो क्वेसनमा हामीले अलिकति पढ्नु हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब वर्ल्ड जस्तो बिटकोइनको जुन यो डिसेन्ट्रलाइजको कन्सेप्ट आइरहेछ अब यो कन्सेप्टमा एकदम तिमीले हामीले डिटेलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ देयर इज भेरी लेस कन्ट्याक्ट अफ द गभर्मेन्टको त्यसमा इन्भल्भमेन्ट एकदमै थोरै भन्ने जस्तो देखिरहेछ अहिलेको कन्टेक्स्टमा होइन तर इन्डियाले फेरि गभर्मेन्टले नै आफैले गरिदिन्छ भने जस्तै मेबी न्यू रुखको एउटा नयाँ हाँगा आएको जस्तो नयाँ खालको कन्सेप्टहरू त्यहाँ डेभलप हुनसक्छ इन द फ्युचर हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी वर्ल्ड एज अ सिङ्गल कन्ट्रीको कन्सेप्टमा चाहिँ यो डिसेन्ट्रलाइज डेटाहरूको कुराहरू अगाडि बढ्या हो कि होइन आई डोन्ट नो मेबी अब संसार नै एउटै देश र हामी सबै एउटै देशको नागरिक भन्ने हिसाबले चाहिँ आई डोन्ट नो पिपल माइट हेभ स्टार्टेड दिस टु मेक इट लाइक द्याट बट देन इट टेक्स टाइम मान्छेले बुझ्नलाई टाइम लाग्छ मान्छेले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई टाइम लाग्छ मान्छेले त्यसको नयाँ रुल्सहरू बनाउन टाइम लाग्छ मान्छेले त्यसलाई जेनेरेसन्स गोज बाई टु इम्प्लिमेन्ट लट अफ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिज इन द पास्ट सो मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि द्याट वर्ल्ड एज अ सिङ्गल इन्टिटीको रूपमा अगाडि ल्याउनलाई चाहिँ यो कन्सेप्ट अगाडि ल्याइएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ कहिले सो अलिकति तिमीले डिटेलमा एकदम कुल माइन्डमा सोच्यो भने चाहिँ किन भन्दा चाहिँ अब बिचमा गभर्मेन्ट डिटी छैन रेगुलेटरी एजेन्सी छैन होइन हामी सबै एज अ के अरे कम्युनिटी मिलेर काम गर्ने भन्दैछौँ होइन अनि सो वाट एभर द गभर्मेन्टले के गर्छ गभर्मेन्टले भोलि फाइनेन्सियल कुराहरूलाई रेगुलेट गर्न सकेन भने द्याट्स अ गभर्मेन्टले उनीहरूको पावर कहाँबाट आउँछ त अहिले गभर्मेन्टसँग पावर किन छ भने दे हेभ द सेक्युरिटी फोर्सेस दे हेभ द फाइनेन्सियल पावर होइन मेन त फाइनेन्सियल पावर हो नि त गभर्मेन्ट हामीलाई के भयो भने गभर्मेन्टले हेरिदिन्छ भन्ने हो नि त हामीलाई है भोलि त्यो नै भएन भने गभर्मेन्टको भ्यालिडिटी के त हामीले गभर्मेन्टले कसरी विश्वास गर्ने त के को कुरामा विश्वास गर्ने त होइन त्यो कुराहरू मेबी इट माइट बी त्यो हराउन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ होइन त्यसैले चाहिँ एज अ होल सिङ्गल कन्ट्रीको रूपमा एज अ कम्युनिटीको रूपमा मेबी अब भनौँ न भोलि कुनै निर्वाचन नहुन सक्ला मेबी नोबडी नोज होइन नोबडी नोज द फ्युचर 100 वर्ष 200 वर्षपछि मेबी संसारभरि निर्वाचन नहोला इलेक्सन्स भन्ने कुरा नै नहोला होइन बिकज वी डु नट वान्ट लिडर्स होइन अहिलेको तिम्रो फ्रस्ट्रेसन हेर्छौ भने संसारभरि नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै दे डोन्ट नट वान्ट लिडर्स होइन त्यो बिस्तारै ग्रो भइरहेछ होइन अब त्यो बिस्तारै ग्रो हुँदै जाँदाखेरि मेबी अब मेबी 100 years or 200 years down the line maybe we will not be there to see that but then मान्छेले चाहिँ they might be using the power of the community they might be creating the power through the community to regulate themselves हैन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मेबी फ्युचर चाहिँ त्यस्तो हुन सक्छ कि सरको यो भएको कुराले चाहिँ के अरे गिभ्स एन इमेज अफ अ भेरी डिस्टोपियन फ्युचर क्या अनि के अरे इट इज एक्चुअली फनी किनकि एउटा कर्ट भने गडको एउटा डिस्टोपियन हिज अ डिस्टोपियन नोभल राइटर होइन भेरी प्रोलिफिक इन व्हाट ही डज अनि उसको चाहिँ एउटा आई डोन्ट नो आई थिङ्क इज पियानो प्लेयर र क्याच क्रेडलमा चाहिँ एउटा सोसाइटी थियो होइन people यस्तो डेड के भयो अरे कि होइन दे बिल्ट रोबोट टु गभर्न देम होइन बिकज दे कुडन्ट ट्रस्ट ह्युमन्स देमसेल्भ्स अरे के होइन अनि एन्डमा चाहिँ सिन्स दे कुड नट फाइन्ड एनी पर्पज होइन त्यो रोबोटको टास्क के थियो भन्दाखेरि होइन फाइन्ड द पर्पज अफ मिनिङ अफ लाइफ अरे कि होइन लास्टमा चाहिँ रोबोटले के चाहिँ थाहा पायो अरे भन्दाखेरि देयर इज नो मिनिङ अफ लाइफ होइन अनि वाट ह्युमन्स टोल्ड देम वाज देन के अरे एलिमिनेट एभ्री ह्युमन बिङ्स थियो कि बिकज ह्युमन बिङ्स विदाउट पर्पज क्यानट एक्जिस्ट भनेर चाहिँ होइन अनि therefore हुन्छ नि म्यासिभ जेनोसाइड अफ ह्युमन बिङ्स ह्यापन होइन अनि रोबोट्स बिकेम द ओभरलर्ड्स अरे कि होइन सो अब यो चाहिँ इट पेन्ट्स अ भेरी डिस्टोपियन फ्युचर होइन तर इट डेफिनेटली लुक्स लाइक द्याट कि वर्ल्ड इज गोइङ अन द अटोनोमस पाथ के फर इक्जाम्पल क्रिप्टो करेन्सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एएक्सए भन्ने एउटा फ्रेन्च इन्सुरेन्स प्रोभाइडरले चाहिँ होइन हाउ दे आर टेस्टिङ आउट क्रिप्टो करेन्सी अर द के अरे स्मार्ट कन्ट्याक्ट प्लेटफर्म इज दे प्रोभाइड फ्लाइट इन्सुरेन्स होइन वेन इफ यु टेक द फ्लाइट इफ यु के अरे कभर्ड फर अ फ्लाइट होइन इफ द फ्लाइट इज सर्टेन टाइम के अरे लेट अर डिलेड होइन देन यु क्यान के अरे क्लेम फर इन्सुरेन्स अनि द्याट इन्सुरेन्स कम्पनी विल डिलेडमा चाहिँ होइन अब यो त एज अ प्यासेन्जर इट डजन्ट मेक सेन्स होइन तर कार्गोजहरूको कुरामा त इट मेक सेन्स नि त होइन डिलेज पनि त कस्टली हुन्छ नि त एउटा
अब अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अनि हाउ AXA इज के अरे टेस्टिङ इज कि होइन स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ इफ एन्ड देन सेमेन्टिक्समा वर्क गर्छ क्या थिङ्क अफ ए भेन्डिङ मसिन होइन भेन्डिङ मसिनमा चाहिँ इफ यु गिभ सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी इट विल अनि इफ यु प्रेस दिस बटन इट विल गिभ दिस प्रिन्ट नि होइन त्यो पनि इफ एन्ड देन सेमेन्टिक्समा रन गर्छ होइन स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्स पनि त्यसरी नै रन गर्छ क्या अनि AXA ले चाहिँ के चाहिँ गरिरहेको छ भन्दाखेरि आजकल होइन दे आर ट्राइङ टु के अरे इम्प्लोय ब्लकचेन टेक्नोलोजी इन्टु फ्लाइट इन्सुरेन्सको एरियामा होइन फर इक्जाम्पल इफ यो फ्लाइट is 10 minutes late, then deploy this amount of money automatically. How is this advantageous? पहिला चाहिँ तिम्रो फ्लाइट डिले भएको भए you have to go to the insurance company, file for the claim for the insurance, अनि then an insurance agent would हुन्छ नि had to check the authenticity होइन basically verify it अनि then only they would deploy your money होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो के अरे ब्लकचेनको त्यो उनीहरूको नेटवर्क इज डाइरेक्टली कनेक्टेड टु ओरेकलको डेटाबेस अनि इट बेसिकली चेक्स फ्लाइट टाइम्स के अनि अटोमेटिकली डिलेड हुने बित्तिकै द्याट इन्फर्मेसन इज रिलेड टु देयर नेटवर्क अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इट अटोमेटिकली के अरे रिलिजेस योर इन्स्योर्ड अमाउन्ट होइन द्याट इज हाउ AXA इज एक्चुली टेस्टिङ आउट इन फ्रान्स के फ्लाइट इन्सुरेन्सहरू चाहिँ सो एडिङ वान there's nothing much more I would add on to होइन तर if I'm allowed to get political होइन I would just like to say to the youths होइन vote for Balan Shah for Kathmandu mayor. Thank you. Thank you so much for your time. We're really grateful we have this for you. Oh my god. Okay, we also have rampers. Yeah. Okay, now this is what I was here for. Thank you so much. And for the sir, You. Sorry. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Oh wow. Can I show this? Sure. Okay. Until they went on air. Yeah. So stay tuned for our second episode of the podcast, which will release soon, very soon. Till then, enjoy your life's voyage. Thank you. Thank you. Pack up.